سندل کے پورے خاندان پر تو لگتا تھا قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی ماں کو کشی کے دورے پڑ رہے تھے اور اس کا باپ صدمے کے عالم میں بس اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر موت کی زردی چھا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اس قدر ویرانی اور وحشت تھی کہ کوئی بھی زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ٹینا ہاؤس میں عجیب سی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اس سارے ہنگامے سے بے نیاز ہارون رضا گھٹنوں تک آتی شارٹس میں ملبوس صوفے پر نیم دراز سگار سے دھوئیں کے بادل بنا رہا تھا۔ بظاہر ان کی نگاہیں اپنے آئی فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، لیکن پورا وجود مجسم سماعت بنا ٹینا بیگم کی طرف متوجہ تھا۔ ٹخنوں سے تھوڑا اوپر آتے سیاہ رنگ کے اسکرٹ پر وہ سرمئی رنگ کا ٹاپ پہنے خود ایک چلتی پھرتی قیامت بنی اضطراری انداز میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ان کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بار بار بج رہی تھی، لیکن وہ اس وقت صرف خاص اور عام کی کالز ہی اٹینڈ کر رہی تھی۔ رومیسا کی گمشدگی کی اطلاع پر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس وقت بنگلے کے باہر پولیس ہی پولیس تھی۔ ٹینا بیگم نے اپنے تمام اثر و رسوخ کا استعمال کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود رومیسا کے بارے میں کوئی ایک سنگن نہیں مل پا رہی تھی۔ تم نے آخر جانے ہی کیوں دیا اسے؟ وہ ہارون رضا پر برس پڑی، جو سگار منہ میں دیے ایک سائیڈ پر بیٹھے پوری سچویشن سے دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ رومی اب زندہ حالت میں گھر واپس نہ آئے۔ وہ سنتی ہے کسی کی؟ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سگار کا دھواں اڑایا۔ 7 گھنٹے گزر چکے ہیں، آخر گئی کہاں وہ؟ وہ سر پکڑ کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ شاید کلب گئی ہو، ہارون رضا نے لقمہ دیا۔ ہر جگہ پتہ کروا چکی ہوں، کلب، ہاسپٹل، جم، ایئرپورٹ، یونیورسٹی اور اس کی فرینڈز سے۔ پریشانی ان کے ہر انداز سے ہویدا تھی۔ ایک جگہ تو رہ گئی۔ ہارون کے چہرے پر ایک دل جلاتی مسکراہٹ ابھری۔ کون سی؟ وہ بے چین ہوئی۔ ہاسپٹل کے مردہ خانے۔ شٹ اپ! ٹینا بیگم خونخوار انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے چلائیں۔ کچھ بھی تھا، ہارون نے اس دفعہ ڈائریکٹ ان کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ رومیسا سے جتنی بے خفا ہوں، لیکن تھی تو وہ ان کی ہی اولاد۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگیں، جو ایک دم ہی ان کے دل سے اتر چکا تھا۔ آئی ایم مچ سیریس، وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ کارڈ لیس اٹھائے، لاؤنج کی سیڑھیاں اترتی شہرزاد نے ان کے دونوں جملے بقائمی ہوش و حواس سنے تھے، اور اس کے پورے وجود کا لہو سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی رومیسا کی وجہ سے سخت ٹینشن میں تھی، ہارون رضا کے اس جملے نے اس کے ضبط کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ ایک دم ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور انگلی کے اشارے سے انہیں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ ہارون اس کے چہرے پر پھیلی غضبناکی سے بوکھلا کر فوراً کھڑے ہوئے۔ ٹینا بیگم نے بھی ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ یو کین گو ناؤ۔ شہرزاد کی سرد انداز پر وہ بھونچکا رہ گئے۔ اس قدر رکھائی کی انہیں توقع نہیں تھی۔ آئندہ یہ شخص اس گھر میں نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شیری کے جارحانہ انداز پر ٹینا بیگم بھی سٹپٹا سی گئیں۔ کم آن شیری، لیو اٹ، عادت ہے اسے فضول بولنے کی۔ انہوں نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آج شاید ہارون رضا کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ستارے گردش میں تھے۔ لیکن مجھے عادت نہیں ہے اپنے گھر میں کسی بھی قسم کی چیپ گفتگو سننے کی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ان کے چھکے چھڑا رہی تھی۔ ہارون کو یوں لگا جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اٹس ٹو مچ ٹینا، ہارون نے تل ملا کر ٹینا بیگم سے اس طرح شکایت کی جیسے دونوں کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہوں۔ موم ان سے کہیں جائیں یہاں سے، یا پھر میں گارڈ کو بلاؤں۔ شہرزاد نے بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ ہارون رضا نے سائیڈ میز پر رکھا اپنا والیٹ، سیل فون اور گاڑی کی کیز جھٹکے سے اٹھائیں اور غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ خست کم جہاں پاک، اپنی لندن پلٹ بیٹی کے منہ سے یہ جملہ سننا ٹینا بیگم کے لیے کسی بڑے اچنبھے سے کم نہیں تھا۔ شیری، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، وہ ہلکا سا جھجک کر زبردستی مسکرا کر بولی۔ موم، آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہی ہوگا، وہ ترشی سے گویا ہوئی۔
टीना बेगम ने सवालिया निगाहों से अपनी इस बेटी की तरफ देखा जो माहौल पर छा जाने की फितरी सलाहियत से माला माल थी। अपना डाइवोर्स केस आप खुद फाइल करेंगी या ये काम भी मुझे ही करना होगा? शहरजाद के अगले जुमले पर टीना बेगम एकदम खिफ़्फ़त का शिकार हुई। इससे पहले कि वो इस बात पर कोई तबसरा करती, शहरजाद के सेल फोन पर आने वाली कॉल ने उन दोनों की तवज्जो इस मौजू से हटा दी। हेलो, शहरजाद ने बेताबी से उस अनजान नंबर को अटेंड किया। शहाब बात कर रहा हूँ मैम। दूसरी तरफ मिसेस कुरैशी का पर्सनल असिस्टेंट था। कुछ पता चला रोमी का? उसने उजलत भरे अंदाज में पूछा। रुमैसा की गाड़ी मिल गई है जिनाह सुपरमार्केट से। अगली इत्तला ने शहरजाद को बेचैन किया। आपको किसने बताया? एएसपी इर्तिजा हैदर साहिब की कॉल आई थी मैडम कुरैशी को। वो संजीदगी से गोया हुआ। और रुमैसा का कुछ पता चला? उसका लहजा परेशानी से बोझल हुआ। उनके बारे में अभी कोई इत्तला नहीं। शहाब ने मजीद मुख्तसरन बात करके फ़ोन बंद कर दिया। शहरजाद ने फ़ौरन अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। वो इस सिलसिले में मिसेस कुरैशी से तफसीली मीटिंग करके बैरिस्टर महमूद के खिलाफ FIR कटवाना चाहती थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि इस सारे किस्से के पीछे उसी की फैमिली का हाथ है। एक लम्हे को हारून रज़ा और उसकी सारी बातें उसके जहन से निकल गई थी। रोमी का मसला हर चीज़ पर हावी हो गया था। टीना बेगम को परेशानी में छोड़कर वो अपनी गाड़ी लिए बाहर निकली तो पुलिस की 2 गाड़ियां उनके घर के ऐन सामने खड़ी थी। यकीनन टीना बेगम अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था शहरजाद का दिल बैठता जा रहा था। इन दोनों बहनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा दोस्ती तो कभी भी नहीं रही थी, लेकिन खून के रिश्ते की कशिश ने दोनों को एक दूसरे के साथ बांध रखा था। पहली दफ़ा शहरजाद को अंदाज़ा हुआ कि रुमैसा खासी मतलून मिजाज लड़की थी। उसका मूड लम्हा ब लम्हा बदलता था और मज़े की बात यह थी कि वो अपनी ही की हुई बातों और चीज़ों को भूल जाती थी। उसने ज़िद करके शहरजाद को पाकिस्तान बुलवाया और इसके बाद नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। इस सिलसिले में शहरजाद की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं और दूसरे वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ हर किसी को अपने रिश्तों से ज़्यादा अपनी प्राइवेसी अजीज़ थी। इसी वजह से उसने भी रुमैसा के मामलात में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं की, जिसका खुमियाजा उसे अब भुगतना पड़ रहा था। वो जैसे ही अपनी गाड़ी मेन रोड पर लेकर आई, सेलफोन पर एक दफ़ा फिर एक नाआशना नंबर ब्लिंक हुआ। उसने उजलत भरे अंदाज में कॉल अटेंड की। शहरजाद, कहाँ हो तुम? हमजाद की आवाज़ सुनकर उसके हलक से एक लंबी सांस खारिज हुई। ऑफिस जा रही हूँ। उसने भी किसी भी किस्म की बहस किए बगैर जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारे ऑफिस ही में हूँ। उसने शहरजाद की समातों में गोया बम फोड़ा। क्या? स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? वो मोहतात अंदाज में गोया हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस पहुंच रही हूँ ऑफिस। उसने बौखलाकर वजाहत दी। उसकी ज़रूरत नहीं, मैं एक लिफाफा छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारी टेबल पर, शायद कुछ हेल्प कर सके। वो इस वक्त खासी उजलत में था। लेकिन मैं रुमैसा के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ, उसने हल्का सा झिझक कर कहा। लेकिन मैं इस सिलसिले में आपसे मिलना नहीं चाहता। उसके साफ इनकार पर उसे धचका सा लगा। लेकिन क्यों? उसकी आवाज़ एहतजाजन बुलंद हुई। मैं आपसे सिर्फ आप ही के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। उसका लहजा मायने खीज था। इट्स नॉट फेयर। शहरजाद को बुरा लगा। आप अपने सेल फोन में मेरा नंबर महफूज कर लें। जब कभी मेरे नाम पर आपकी धड़कनें बेरब्त होने लगेंगी, मेरा वादा है मैं उस दिन सुर्ख गुलाबों के साथ आपको मिलने आऊँगा। वो अपने मखसूस दिल चुराते लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर चुका था। शहरजाद को अच्छी खासी मायूसी हुई, लेकिन जल्द ही उसने मुख्तलिफ सोचों को अपने जहन से झटका और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाहर निकली। ऑफिस की रिसेप्शन पर मौजूद लड़की घर जा चुकी थी और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आई। कॉरिडोर सुनसान था, सिर्फ उसके 1-2 कुलीग्स के ऑफिस ओपन थे। वो फूली हुई सांसों के साथ अपने ऑफिस में दाखिल हुई। कमरे में क्रीट परफ्यूम की भीनी भीनी सी महक ने उसका इस्तकबाल किया। उसकी मेज़ पर कॉफ़ी का एक खाली मग था। वो वाकई यहाँ से होकर वापस जा चुका था, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी कमरे में रक्स करती भी रही थी।